देश की राजधानी दिल्ली दे विच जी सम्मेलन दीयां जिहड़ियां तैयारियां ने वो करीब भारत सरकार वालों मुकम्मल कर ली गई ने, क्योंकि इस जी सम्मेलन दे विच दुनिया के सिखरले आगुआं दे विच कह लईए कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत होर जी सम्मेलन नाल जुड़ियां वड्डियां हस्तियां पहुँच रही ने। तो जिहड़ी वड्डी गल है कि जो बाइडन जिहड़े इत्थे 7 सितंबर नूं भारत पहुँच रहे हैं, उन्हों का जोड़ा एक बयान सामने आया कि उन्होंने भावें इस गल की खुशी है, उत्सुकता है कि भारत जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नाल उन्हों की काफ़ी नेड़ता है, मित्रता है, तो उन्होंने एक उत्सुकता इस मामले से प्रगटाई है। तो नाल जिहड़ी उन्होंने एक निराशता भी उन्होंने एक पेश हो रही है, जां उन्होंने जिक्र किया निराश होने का कि जिहड़े चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग वो दिल्ली नहीं पहुँच रहे। जो बाइडन वालों इस निराश होने का की अर्थ है, इस उत्ते चर्चा करांगे। तो जी सम्मेलन के खिलाफ कह लीए कि G20 के खिलाफ देश दियां 16 किसान जथेबंदियां G20 के खिलाफ एक रोस प्रदर्शन कह लीए कि पुतले फूकण का उन्होंने प्रोग्राम लिखिया है। भारत एक खेतीबाड़ी देश है, तो स्टेक होल्डर इत्थे किसान है, खेतीबाड़ी नाल जुड़िया एक वर्कर है। तो अजिहे लोगों वालों उस वेले एक रोस प्रदर्शन का ऐलान करना जदों इत्थे G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा हो, भारत दे विच अजिहा प्रोग्राम शायद पहली बार हो रहा है। अजिहे सारे मामले ने, इन्हां उत्ते चर्चा करांगे। साडे नाल जुड़े ने उगे लेखक ते सियासी माहर डॉक्टर भगवंत सिंह जी। सो सब तो पहला डॉक्टर साहब जी तुहाडा वेलकम, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भिंडर साहब। डॉक्टर साहब G20 सम्मेलन का जिहड़ा शिखरला जिहड़ा प्रोग्राम है, कह लीए कि शिखर सम्मेलन वो राजधानी दिल्ली दे विच 7 तरीक तो शुरू हो रहा, भावें 8 ते 10 2 दिन इहदे ते बैठकां जिहड़ियां शिखर पੱਧਰ ਦੀਆਂ होणीਆਂ ने। 7 तरीक नूं ही जो बाइडन जिहड़े अमरीकी राष्ट्रपति ने वो भी भारत दे विच नवीं दिल्ली दे विच पधार रहे हैं। ते जिहड़ी एक वड्डी चिंता उन्होंने ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ है कि वो निराश ने, क्योंकि उन्होंने हम रुतबा कह लीए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुँच रहे, भावें कि चीन के इस वेले जिहड़े मौजूदा प्रधानमंत्री ने वो इस G20 सम्मेलन दे विच हाज़री भर रहे हैं, परंतु निराश ने जो बाइडन। डॉक्टर साहब दस्सिओ कि जिथे उन्होंने एक उत्सुकता भी प्रगटाई है कि भारत जाण दी, ते नाल उन्हां नूं मोदी दे मिलण दा भी एक चाह है, परंतु जिहड़ी नाल निराशता कि चीन का जिक्र होना आउणा उन्होंने भारत दे विच है, ते चीन के राष्ट्रपति तो नाराज़गी उन्होंने प्रगटाउणी, ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है? मोटे पੱਧਰ उत्ते भारत ਨੂੰ इस मामले ते गंभीर भी होने की लोड़ है कि ਉਹ आ तां भारत दे विच रहे ने ते हेज जो एक तरह चीन का प्रगटा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। भिंडर साहब, जिस तरह के पिछले समय के दौरान चीन विश्व पੱਧਰ की एक बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है, बेशक उद्योग के पक्षों, प्रोडक्शन के पक्षों या हथियार के पक्षों, शक्ति के पक्षों चीन बड़ी बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है। चीन ਅਤੇ रूस की जो मित्रता हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਜਿਹੜੀ पश्चिम की ਜਿਹੜੀ बड़दारी सी, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਖਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਖਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਚੀਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ G20 ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਚੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕਰਟਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਭਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਣੋ-ਤਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨੇ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7 ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ। ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਭਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ UT ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੜਾਫੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਵੀ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ
ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ। ਖੈਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਭਿੜਦਾ ਹੈ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 28, 29, 30 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਨੇ, 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ 1-2 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਪਾਰ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 2047, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਕਸਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਧਾਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਵਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ।